دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے ہے کسی کی ماں نے دودھ پلایا جو نبی پاک کے سامنے بول جائے. بڑے بڑے تلواریں جھکی رہتی ہیں پیغمبر کے سامنے, مگر میاں مسجد میں ہے میاں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے چھوٹا سا, ادھر دروازہ چھوٹا ہوا کھلا ہوا ہے, اور اس دروازے سے روز یہی ہوتا ہے کبھی ایک نواسا آ جاتا ہے کبھی نواسی آ جاتی ہے. ایک نواسا آ کے اوپر سے بیٹھ گیا, اچھا بیٹھ گیا اوپر سجدے کی حالت میں, تو نبی نے یہ نہیں فرمایا, یہ نہیں کہا گرا دیا ہو اسے, نہیں یہ بھی نہیں کیا کہ بعد میں گئے ہوں اور جا کر کے کہا فاطمہ اپنے بچے کو روکتی کیوں نہیں ہے. اچھا دیکھیں بلکہ ایک مرتبہ تقریر کر رہے ہیں تو امام حسن 2-3 سال کے ہیں, بالکل لڑکھڑاتے قدموں سے نا 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 تقریر شروع ہو گئی نا. اچھا تقریر کے وقت میں کوئی محبوب کو خود تقریر کرتا ہوں, مجھے احساس ہے جب کوئی اٹھتا بیٹھتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, مگر میرے نبی کا اخلاق تو دیکھو, حضور تقریر کر رہے ہیں, تقریر کرتے کرتے بچہ آ گیا. اچھا پیغمبر تقریر کرے, ہزاروں لوگ بیٹھے, پورے کم سے کم 15-20 ہزار لوگ بیٹھے تقریر سن رہے ہیں, مگر آقا اور رسول نے دیکھا کہ میرا نواسا نیچے سے آ رہا ہے. حضور نیچے اترے, 3 صف آگے بڑھے, حضور نے اپنے نواسے کو اٹھایا اور پیار کیا اور بہت دیر تک پھر نواسے کو بات کرتے رہے, پھر اپنے قریب میں بٹھایا, پھر پیار کیا, پھر دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا, پھر تیسری بار بھی ایسے ہوا. ایک صاحب نے کہا آپ جتنا اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اتنا میں تو نہیں کرتا. حضور نے فرمایا میں کیا کروں جو تیرے دل میں اللہ نے محبت نہیں رکھی, رحم نہیں رکھا. حضور فرماتے بچوں پہ پیار آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. بولو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے بچوں پہ پیار آنا. اچھا ایک مرتبہ بھی نے کہا فاطمہ اپنے بچوں کو روکتی کیوں نہیں ہے, یہ نماز پڑھتے ہیں میں سامنے آ جاتے ہیں, میں تقریر کرتا ہوں تو حسن آ جاتا ہے, میں نماز پڑھتا ہوں تو حسین اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے. اچھا اللہ نے بھی ایک مرتبہ بھی نہیں کہا محبوب یہ کیا مسئلہ ہے, یہ آپ اپنے نمازوں کو روکتے کیوں نہیں ہیں, یہ نماز کی حالت میں کیوں آتے, نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے یہ ہوا اے میرے محبوب جب آپ کا نمازہ آئے تو آپ سجدے کو لمبا کر دیں, جب آپ کا نمازہ آئے تو آپ اپنی تقریر روک کے نمازے کو اٹھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اولاد کو پالا کیسے جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. بچہ گود میں, اچھا بچہ گود میں تو آپ جب بچے کو لے کے کہیں گے اللہ 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 اللہ, 1 سال کا بچہ تجربہ, اگر میں ریپیٹ بھی کر رہا ہوں تو پھر بھی سن لیجئے, بچہ اگر 1 سال کا تجربہ کرنا, آپ اسے گود میں لے کے کہنا اللہ 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 اللہ. اب بچہ اللہ اللہ نہیں کہے گا, بلکہ بچہ کہے گا ابا 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 ابا. آپ کہہ رہے اللہ اللہ اللہ, وہ کہہ رہے ابا ابا ابا. تجربہ کریں اور غور کریں, آپ کہہ رہے اللہ اللہ, وہ کہہ رہے ابا. اللہ فرماتا ہے وہ کہتا تھوڑی ہے, امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی, اللہ اس سے کہتا ہے کہ دیکھ بندے تو نے اپنے بیٹے کو میرا نام سکھایا تو میں نے اسے تیرا نام سکھایا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید صاحب قبلہ. ارے بولو تو صحیح ذرا یار, بولو تو صحیح. اتنی رات میں تقریر کر رہا ہوں پھر بھی نہیں بول رہے, بولے ذرا سبحان اللہ. توجہ کریں, مائیں نیک تو بچے پہلے, باپ نیک تو بچہ نیک. اچھا مجھے بتائیں باپ جب فلم دیکھے گا باپ بیٹے کے سامنے تو بیٹا کیا دیکھے گا؟ فلم دیکھے گا. یہ جتنے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں ان کے کانوں میں لیڈ لگی رہتی ہے لڑکوں کے, یہ ان پہ ان کے کوئی کمی نہیں ہے. ان کی ماؤں سے پوچھو جب یہ پیٹ میں تھے تو فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی, خدا کی قسم کھا کر پوچھ لینا. کیونکہ ماں کی ایکٹیویٹی کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے. توجہ. ایک بچہ دلی میں آیا ہے قرآن پڑھنے, قرآن پڑھتے 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 اس نے کہا بچوں شروع کی, بسم اللہ شروع کی, اور بچے سے قرآن پڑھنا شروع کیا. 1 سپارہ پڑھ دیا, دوسرا پڑھ دیا, تیسرا پڑھ دیا, چھٹا پڑھ دیا, 18 سپارے پڑھ کے بچہ رکا. اللہ اکبر. اور صاحب بولے یار تو اتنا زبردست قسم کا حافظ ہے اور مجھ سے بسم اللہ کا لے کے جو ہے وہ پہلا سپارہ لے کے بیٹھا ہے. میرے پاس تو یہ سیکھنے آیا تھا بیٹے, جب تو اتنا بڑا حافظ ہے تو میرے پاس کیوں آیا؟ تو بچہ کہنے لگا مولانا صاحب بات یہ کہ میری ماں 18 پاروں کی ہی حافظ ہے اور وہ 18 پارے ہی پڑھتی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے اپنی ماں سے یہ قرآن سیکھ لیا ہے, پیٹ کے اندر یاد کیا ہے. اس بچے کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں ذرا غور کریں, توجہ کریں. اگر ڈاکٹر کے پاس جب ماں جاتی ہے پریگننٹ مومنٹ میں جاتی ہے, جب حالت حل میں جاتی ہے, جب میں جاتی ہے گرم چیز بچے پہ اثر ہوگا, گرم چیز مت کھانا, وہ کہتی ہے یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا. ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں آئرن کے لیے جو ہے وہ سیب کھانا ہے, یہ کھانا ہے, وہ کھانا ہے. اچھا تم سنو, اگر تم آئرن کے لیے سیب کھاؤ اور اگر تمہیں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے اس کے اندر وٹامن ڈی بڑھانا ہے تو تمہیں جو ہے امرود کھانا ہے, تمہیں زیادہ سنترے کھانے. مجھے بتاؤ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, ماں جب اللہ کا بنایا ہوا سیب سنترا کھا رہی ہے تو بچے پہ اثر ہو رہا ہے, تو کیا ماں اللہ کا
کہ نہیں ہوگا اثر؟ جب وہ قرآن پڑھے گی تو اثر، میری کافی بہنیں بیٹھی ہے، اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا نا؟ اب دیکھیں میری طرف توجہ کریں، ہمارے یہاں گاؤں میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بیوی اگر قرآن پڑھ کے آئی تھی تو شوہر کو قرآن پڑھا دیا۔ عورتیں اگر چاہیں تو مرد نیک ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کسی میاں کے پاس جانے کی ضرورت۔ نمازی بناؤ، یہ بتاؤ جو عورت اپنے ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت آدمی کو بچہ ہاتھ میں تھمبا کے پورے نیپال گنج کا بازار گھما دے، یہ بتاؤ تو کیا وہ مسجد میں نہیں بھیج سکتی؟ سبحان اللہ، بھیج سکتے بالکل۔ ذرا بولو تو صحیح ذرا یار، کچھ بولا تو۔ ارے مجھے بتاؤ تو جو عورت ایک ٹھیک ٹھاک آدمی کے ہاتھ میں بچہ دے کے پیچھے پیچھے آتا رہے اور ایک دکان سے دوسری دکان جائے، یہ غلام بن کے پیچھے پیچھے ہے تو وہ عورت کے نماز کو نہیں بھیج سکتی؟ نماز کو نہیں بھیج سکتی؟ میری طرف توجہ کریں، ذرا غور کریں، یہ غیر منقسم پنجاب ہے، اس وقت ہندوستان بٹا نہیں تھا، ایک بزرگ تھے مگر وہ اس وقت بزرگ نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، چودھری تھے بہت بڑے جاگیردار، نام تھا بازیر، دو بیویاں، تیسری شادی کی، تیسری سمجھدار بیوی آ گئی، اس نے دیکھا چودھری سوتا ہے تو بیٹھک میں، بیویوں کو وقت دیتا ہے مگر سوتا ہے بیٹھک میں۔ پہلے لوگ بیٹھک بناتے تھے، کیوں؟ تاکہ کوئی دوست احباب آئے، کوئی تو غیر محرم آئے تو اسے کہاں بٹھال دے۔ اب تو بیٹھکیں ہیں ہی نہیں، اب تو ہر آدمی گھر میں جا رہا ہے۔ یہ بتاؤ تم نے دوستی کی ہے یا اپنے گھر والوں سے دوستی کروا رہے ہو؟ گھر میں کیوں گھسایا گیا غیر محرم؟ توجہ کریں میری بات پر۔ بازار جو ہے نا چودھری ہے، بیوی ہے، بیوی نے دیکھا میرا آدمی ہے ٹھیک ٹھاک ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، اس نے نوکر سے کہا آج رات کو دودھ لے کر کے تم نہیں جاؤ گے، میں جاؤں گی۔ رات کا وقت ہوا، سونے کا ٹائم، چودھری کے پاس دودھ لے کے گئی، لیجئے چودھری صاحب، میرا نوکر نہیں آیا، کہنے لگی میں آپ کی بیوی ہوں، میرا زیادہ حق بنتا ہے، میں آپ کی خدمت کروں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے دودھ پلانے کے بعد کہا چودھری صاحب اجازت ہو تو تھوڑے پاؤں دبا دوں؟ چودھری نے کہا ٹھیک ہے دبا دو۔ اب اس نے پیر دبانے شروع کیے، دباتے 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 اتنے اچھے سے دبائے کہ آدھا گھنٹے کے بعد تقریباً نیند آنے لگی چودھری صاحب کو۔ چودھری صاحب نیند آئی نا تو کہنے لگی آپ اجازت دیں تو میں جا رہی ہوں، آپ کو نیند آ رہی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو صبح فجر میں آپ کو نماز کے لیے اٹھا دوں۔ چودھری گئے سلا بات نہ کر پا، مگر میاں جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے نا، دوسرے دن پھر آئی دودھ لے کے، پھر دودھ دیا۔ اس نے کہا آج ایسی ویسی بات نہ کرنا۔ ٹھیک ہے چودھری، پیر دباتی رہی، ایک ہاتھ کھڑوائے کیتی رہی، جب سونے لگے نا بولی چودھری صاحب اگر عادت دیں صبح کو فجر میں اٹھاؤں، ہماری اٹھی میں تھوڑا آنسو، پھر اللہ والے تو ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ ہے اللہ کے نام پہ ہو رہا ہے۔ ایک عیسائی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے دو خدا ہیں۔ آپ کو کہ اللہ ولا قوت، مسلمان نے کہا یہ بات کیا کر رہا ہے؟ ارے مجھے لگتا ہے بھائی مسلمانوں کے دو خدا ہیں، پانچوں نماز کی خدا الگ ہے اور جمعے کی نماز کا الگ ہے۔ ہنسنا نہیں بھائی، ہنسنے کے لیے کوئی بات نہیں کہتا ہوں میں، معذرت کے ساتھ، غیر کی بات بھی ہو تو دھیان دینا چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کیسے لگتا ہے کہ بھائی 5 وقت کا خدا الگ ہے، 5 وقت میں نمازی کم ہوتے ہیں، جمعے کا ہوتے ہیں، تو جمعے والا خدا سے مضبوط ہمارا ایک ہی خدا ہے۔ انہیں لکھا کہ کوئی ظلم نہیں کرے گا، مسلمان اپنی مسجدوں میں جمعے کے برابر فجر کی نماز ادا کرنے لگے، اس دن کے بعد مسلمانوں کو دنیا کی کوئی طاقت۔ حضور سے قبلہ تکبیر تو سن کے نہیں بتا رہے ہو، میں سے رہوں کے نہیں بتا رہے، بات کریں تو بولا کرو۔ مسجد بہت اچھے نمازی کو توجہ کریں میری طرف، اس نے لات ماری نیچ کی مگر دوسرے دن جاہل کی
नहीं कहूंगी, ऐसा करो आज जो पैर तो दबाने दो। तो दूध दिया, दूध चौधरी ने पी लिया, गिलास रख दिया एक तरफ। उसके बाद मियाँ फिर पाँव दबाना शुरू कर दिया, पाँव दबाती रही। मियाँ 3 दिन हो गए, फिर चौधरी ने तीसरे दिन भी लात मारी, तीसरे दिन भी उसने यही कहा, चौथे दिन भी यही कहा, 5वें दिन भी बेचारी गिरती थी, रोती थी, चली जाती थी। मगर मियाँ जब 1 महीना लगातार गुजर गया, अल्लाह अकबर, तो करीब गई और करीब जाने के बाद फिर दूध दिया। चौधरी ने कहा आज मैं तुझे पाँव नहीं दबाने दूंगा कि खुदा के लिए आज आप मुझे पाँव दबाने दें। फिर पैर दबाती रही, हल्के 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 दबाते दबाते बोली चौधरी साहब जा रही हूँ, अगर इजाजत दे तो फजर के टाइम उठा दो। अल्लाह अकबर, चौधरी उठ के बैठा। तू अच्छी घर की औरत है, पढ़ी लिखी है, रोज क्यों पिटती है मुझसे, रोज मुझसे कहती है पाँव दबाने दो, रोज तुझे माफ कर देता हूँ, आखिर तुझे क्या लालच है नमाज में। तो आंखों में आंसू ला के बोली आप मेरे शौहर हैं और मैं नहीं चाहती मेरा शौहर जहन्नम में जाए, आप ऐसा करो कि नमाज पढ़ना शुरू कर दो। चौधरी बोले अब सुबह को तू नहीं आएगी मुझे उठाने, बल्कि मैं तुझे उठाने आऊंगा। सुबह का वक्त हुआ तो औरत जब कमरे में आई तो चौधरी वुजू कर रहा था। वुजू करने के बाद चौधरी जब मुसल्ले पे खड़ा हुआ तो बीबी भी बावजूर थी, वो भी मुसल्ले पे खड़ी हो गई। जब चौधरी सज्जे में गया तो बीबी भी सज्जे में चली गई और जाके बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल कर लेना ये तेरा काम है। मेरे मालिक मैं कोई जादूगर तो नहीं हूँ जो दिल बदल दूं, दिल बदलना तो तेरे इख्तियार में है। मेरे मालिक मेरा यहाँ तक मैं अपने शौहर को ले आई जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, अब इसे आगे कबूल करना तेरा काम है। चौधरी सज्जे में गया, ऐसा नमाज का शौकीन बना कि फिर तहज्जुद की नमाज भी उससे कभी कज़ा नहीं हुई। दोनों मियाँ बीवी पूरी पूरी रात मुसल्ले बिठा के अल्लाह की इबादत करते थे। मियाँ सुनो, जब उन्हीं के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो गौसुल आज़म के बर्रे सगीर में 2 खास वजीर गुजरे हैं। एक वजीर का नाम इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी है और दूसरे वजीर का नाम सुल्तान बाहू है, जिसने ये कहा था तस्वीर फिरी पर दिल नहीं फिरे की लेना तस्वीर पढ़ के हूँ, इल्म सिखा पर अदब न सिखिया की लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। इसका मतलब यह है कि जब उन दोनों के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तान बाहू था, जो अपने वक्त का वली पैदा हुआ और दुनिया को यह बता दिया कि अगर माँ दुआएं मांगे और बाप नेक बन जाए तो फिर बच्चे आम दुनिया में नहीं आते, अल्लाह के वली बन के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बच्चे अल्लाह के वली बन के देखो। अगर तुम लोगों में किसी ने ये आदत नहीं है, तुम्हारे बच्चे ने जो है वो नमाज नहीं पढ़ते, सुनो तो एक बुजुर्ग कहते हैं, तवज्जो करें मेरी तरफ, वो कहते हैं, एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैं जब 10 साल का था तो मेरी माँ रोटी बना रही थी और मैं खेल में लगा था। बच्चे तो खेलते हैं ना, कहते हैं मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने चला जा, अजान हो गई, मैं नहीं गया। फिर जब थोड़ी देर के बाद नमाज का वक्त करीब आ गया तो मेरी माँ बोली जाता नहीं नमाज को। वो कहता है मैंने इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज। मेरी माँ उठी, उठने के बाद वो खाना बना रही थी, ऐसी उठी कि आटा वाटा गिर गया सारा, गुस्से में चिमटा ला के जोर से मेरे सर पे मारा। कहते हैं मेरे सर पे चिमटा लगना है, फट गया, खून निकलने लगा मेरे सर के अंदर से और मैं डरता हुआ कांप के हाथ जोड़ के बोला मेरी माँ अब मैं तमन्ना में जा रहा हूँ। कहते मेरी माँ ने हल्का सा रुमाल बांधा मेरे जख्म पे और बोले जा। कहते मैं सज नमाज में गया, उस दिन के बाद आज तक नमाज नहीं छूटी। अल्लाह अकबर। कहते जब माँ बूढ़ी हो गई तो मैंने पूछा माँ ये बता तूने मेरे सर पे क्यों मारा था? तूने जब मारा था तो सारा आटा भी गिर गया, तो रोटी भी गिर गई थी, ये बता तूने क्यों मारा था? तो मेरी माँ रो के बोली मेरे बेटे मुझ पे रोटी बनाना फर्ज नहीं था बल्कि तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बच्चे नेक वो कौन बच्चे थे मुझे बताएं, मेरी तरफ देखे जरा ध्यान से सुने। वो कौन बच्चे थे मियाँ? वो कौन बच्चे थे जिनकी लाशें गिर गई? वो कौन जो मदीने से निकले जिनकी कभी वापसी फिर मदीने नहीं हुई? वो मदीने के रहने वाले मगर कहाँ उनकी लाशें एक कब्र में 50 जो है वो शहीद हो गए। वो कौन थे? 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं वो जिन्होंने मदीने को छोड़ा। वो कौन थे जिसके बारे में अकबाल कहता है हट ना सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे पाँव शेरों के भी मैदान से उकर जाते थे, तो उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख है चीज ही कि हम तोप से लड़ जाते थे। दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए खोड़े हमने। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जगती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला हो के जमीन वो हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यार, न कोई बंदा रहा
साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा वो लोग सुने, जिंदाबाद। वो लोग जो अपनी बीवियों के कहने पर अपनी बहन तक के घर नहीं जाते, वो तो मेरी तकरीर समझ जाएंगे ना कितनी लाजवाब औरतें थी वो। मुझे है कि नहीं? आजकल बहस चल रही बीवी का गुलाम कौन होता है, मैं 2 लफ्जों में बता दूं। बीवी का गुलाम शराब कराऊं? देखो, जो अपनी बीवी का कहना माने वो गुलाम नहीं है, जो बीवी के हर बात सही बात मान ले वो गुलाम नहीं है, जो बीवी का झूठा खाए पिए वो भी गुलाम नहीं, और जो बीवी के मैके वालों की यानी अपने ससुराल वालों की इज्जत करे वो भी गुलाम नहीं है। अलबत्ता जो अपनी बीवी के कहने पर सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे वो पक्का गुलाम है। बोलो बात सही हो तो जरा बोलो, मैं ठीक कह रहा हूँ? कुछ लोग तो शादी करते ही फिर कहते हैं अलग कर लो। हमारी बेटी तो नहीं रहती, माँ के साथ तो नहीं रहती, बाप के साथ। अच्छा क्यों भाई, तुम्हारी बेटी कहाँ से आई है? नहीं रहेगी साहब, वो क्यों नहीं रहेगी भाई? मैं कह लगा भाई अगर तुम्हें बेटियों को अलग ही रखना है ना तो फिर खानदानों में रिश्ते मत देखा करो, यतीम खाने जाया करो, वहां जितने भी लड़के मिलेंगे बगैर माँ बाप के मिलेंगे। क्या बात है? मैं बड़ी बड़ी बात कर जा रहा हूँ और आप बड़े हल्के सुन ले रहे हो। क्यों बात समझ में, मैं अगर कोई हल्के बात कही जाए तो क्या वो हल्के होती है? एक तो बात मैं भी कर रहा था डॉक्टर साहब के बैठ के, हल्के बोलो तो मानते ही नहीं बात। क्या कितनी भारी बात कहते हो, जरा बोले तो सही है। अब मुझे बताओ कौन माओ के जिगर के बारे में कोई बताएगा? भाई आप माइक पे आके बात कर सकते हैं, मैं आप कहने में हट जाऊं। तवज्जो है कि नहीं भाई? तवज्जो है? हाँ। ए बेटे बैठ जाओ बैठ जाओ बेटे, थोड़ा सा माहौल को समझा करो, रात बहुत हो रही है, एक आदमी तो उठने से भी तकलीफ हो रही। तुम तो मदरसे के बच्चे हो, ये आम बच्चे नहीं उठ रहे हैं, ये क्या बात है आखिर? तवज्जो है कि नहीं? इस बात में थोड़ा सोचना चाहिए। तवज्जो करें मेरी तरफ। खत्म कर दूं कहो तो थोड़ी देर और बोलो। हालांकि तकरीर में बार जो है ना वो बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो मेरी बात समझे। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि माए भी लाजवाब, वो माए लाजवाब है कि नहीं जिन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान किया? आप देखें तो वो कौन माए थी, जरा गौर करें। मदीने की वो कौन सी औरतें थी? आज मैं मदीने की औरतों की बात सुना रहा हूं ताकि कम से कम मर्दों को ये गैरत आए कि जब औरतें ऐसी थी तो हम कैसे हैं, और औरतों को ये पता लगे कि ये जैसी जिंदगी जी रही इनकी जिंदगी कैसी है। उठी बैठी, इसकी बुराई उसकी बुराई, इधर बैठी उधर बैठी, गाना सुना, फिल्म देखी, ड्रामे देखे माज़अल्लाह, और सोच रही है कि बच्चे अच्छे बनेंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है नहीं है कि तुम कपड़े धो, तुम्हारी जिम्मेदारी ये भी नहीं है कि तुम रोटियां बनाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी ये भी नहीं है कि तुम घर में झाड़ू लगाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि तुम अपने बच्चों को दीन सिखाओ, कुरान का इल्म सिखाओ, नबी की बात सिखाओ। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। पहले ये काम करो। माए जब नेक तो बच्चे नेक। आपको बताऊं, माए अगर शरीफ हो जाए इतना बड़ा अदब नहीं सीख सकते। इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी माँ फातिमा के साथ कभी खाना नहीं खाया बचपन में। क्यों? इस वजह से नहीं खाया मैंने अपनी माँ का के साथ खाना, इस वजह से नहीं खाया कि बेअदबी ना हो जाए। का क्या मतलब? का इस वजह से नहीं खाया, देखे जब माँ इतनी नेक है तो फिर बच्चा कैसा, ये भी तो देख लो। का इस वजह से नहीं खाया कि मैं और अम्मी अगर साथ में खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते मेरी माँ की नजर किसी लुक़मे पे पड़े, निवाले पे पड़े, और मेरी माँ वो खाना चाह रही हो और मैं अगर उसे खा जाऊं तो ये फिर मेरी नजर में बेअदबी है। मैं कहता हूं मां को, अगर तू ये चाहती है बच्चा नेक बने तो पहले तू भी तो नेक बन। सही है। मदीने में औरतों के बच्चे पैदा होते हैं तो कहती है अल्लाह इसे जिंदगी दे तो मैं इसे हुजूर के नाम पे कुर्बान कर। कैसी औरतें मियां, मदीने में ऐलान हो गया, जरा ध्यान से सुनिएगा। मदीने में ऐलान हो गया, मेरे आका ने ऐलान कर दिया जितने लोग हैं वो औरतें अपने बच्चों को लेके आए। बापों से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को लेकर के आए। मदीने में ऐलान हो रहा है, मियां जरा गौर करें, तवज्जो करें। जब ये ऐलान होते चले जा रहे हैं तो मियां मदीने की औरतें कड़ियल कड़ियल जवानों को लेकर के आ रही हैं। ये गबरू जवान मदीने के 18 साल 17 साल के जवान 16 साल के जवान हाथ में तलवार लिए नबी की बारगाह में लेके आती हैं। सुबह से लेके शाम तक भीड़ लगती रही और किसी औरत ने आके ये
یا رسول اللہ میرے بچے کو بھیج رہی ہوں خیریت سے واپس آ جائے. کسی نے نہیں کہا اس کا خیال رکھنا, کسی نے نہیں کہا میری بہت بڑی یہ قربانی ہے. نہیں, ہر عورت یہی کہتی تھی یا رسول اللہ بھیج تو رہی ہوں بچوں کو, مگر سب سے اگلی سب میں کھڑا کرنا, تاکہ جب دشمن یلغار کرے تو سب سے پہلے میرا بچہ شہید ہو اور قیامت کے دن میں شہید کی ماں کہلاؤں. تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بولو ذرا, میں شہید کی میں کہہ رہا ہوں. پھر پورا دن ہو گیا, پورا دن رات کا وقت ہے. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی ہیں. اٹھنے کے بعد مصلی بچھایا. یہ ایک شاعرہ تھی, ایمان لانے کے بعد یہ نماز پڑھ رہی ہیں تو رو رہی ہیں. سجدے میں جب رو رہی ہیں تو 13 سال کا ایک تقریباً بچہ, ایک 11 سال کا, دونوں اٹھ گئے. دونوں اٹھنے کے بعد اپنی ماں کے قریب گئے, جا کے کہنے لگے امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں. سلام پھرنے کے بعد کہنے لگے بیٹے تمہیں بتانے کی بات نہیں ہے. کہا نہیں بتانا امی, آپ کیوں رو رہی ہیں. 13 سال کا بچہ بولا آگے بڑھ کے ماں ہم اپنی جان قربان کر دیں گے. جب سے ہم نے تمہیں دیکھا ہے پریشانی میں ہی دیکھا ہے, ہمارے اپنے باپ کو تو دیکھا نہیں, تمہیں دیکھا ہے. تمہارے دل میں جو بھی بات ہے ہم دونوں بھائی پوری کریں گے, مگر آپ مجھے بتائیں کیوں رو رہی ہے, کس کی بات نے آپ کو تکلیف دی ہے. ماں بولی بیٹے تمہیں بتانے کی بات نہیں. بچے ضد کرنے لگے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹے میں یہ چاہ رہی تھی, میں بھی سوچتی تھی کہ پورے دن مدینے کی عورتوں نے اپنے اپنے بچے دیے ہیں, میرا بھی کوئی جوان بچہ ہوتا تو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتی, اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے, جہاد کے لیے پیش کر دیتی, مگر میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے. یا اے میں اس وجہ سے رو رہی ہوں, تم ابھی چھوٹے ہو. میاں بڑا والا بچہ تلوار لے کر کے آیا 13 سال کا, اور تلوار گھما کے بولا ماں لے کے تو چل ایک بار, میں حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ میں تلوار چلانا جانتا ہوں. چھوٹا 11 سال کا بچہ بھی چھوٹی سی تلوار لے آیا. اماں میں بھی جاؤں گا. دونوں بچے جب تیار ہوئے, ماں نے دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا. فجر کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر, یا رسول اللہ میرے دونوں بچے ہیں. حضور نے فرمایا یہ دونوں چھوٹے ہیں. تو بڑے بچے نے تلوار نکالی, ایک تو جوہر دکھائے. حضور مسکرائے, فرمایا ٹھیک ہے اسے میں لے جا سکتا ہوں. تو چھوٹے والے بچے کا فرمایا یہ نہیں جائے گا, یہ ابھی چھوٹا ہے. تو چھوٹا والا بچہ 11 سال کا اپنے دونوں پاؤں کے پنجوں کے درمیان کھڑا ہو گیا اور اچک کے بولا یا رسول اللہ میں بھی اس کے برابر ہوں, میں بھی جاؤں گا. نبی نے فرمایا نہیں تم ابھی چھوٹے ہو. کہا حضور چھوٹا ضرور ہوں, طاقت میں اس سے بڑا ہوں, آپ میری کشتی کرا دیجئے اس کے ساتھ, اگر کشتی کریں گے تو اسے مار دوں گا, گرا دوں گا. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. آگے بڑھا, اپنے بھائی سے بولا دیکھ تم مجھ سے طاقت میں زیادہ ہے, عمر میں بھی زیادہ ہے, مگر آج گر جا تو میں بھی نبی کے ساتھ جہاد میں چلا جاؤں گا. آج میرے ساتھ گر جا, اے میرے بھائی میں تیرا چھوٹا بھائی ہوں, دونوں ساتھ میں شہید ہوں گے. جب وہ بھائی یہ کہہ کے رویا نا تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے سرکار نے فرمایا لوگوں جب تک ایسی مائیں اور ایسے بچے دنیا میں رہیں گے اسلام کا کوئی بھی بال بھی کر نہیں کر سکتا. تکبیر, مذہب اسلام, حضور سید صاحب نے اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو پیار کیا. دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیر کے بولی لاؤ آخری بار پیار کر لو. دونوں کے گالوں کو چوم کے کہتی ہے میرے بچوں میں نے مزدوریاں کر کے تمہیں پالا ہے, میرے بچوں میں نے برتن دھویا, سب کچھ کیا ہے, تمہیں پالا ہے. میرے بچوں تم یتیم ہو مگر میری پوری کمائی تم ہو. میں تم سے یہ نہیں کہوں گی کہ خیریت سے واپس آنا. ہائے ہائے آج کے زمانے کی عورتیں اور اس زمانے کی عورتیں, میں تم سے یہ نہیں کہوں گی میں تمہارا انتظار کروں گی, بلکہ میرے بچوں جب تمہاری لاشیں مدینے میں آئے نا تو اس بیوہ ماں کی ایک ہی گزارش ہے دونوں بچوں سے, میرے بچوں جب لاشیں مدینے میں آئے تو تمہارے سینے پر زخم ہونے چاہیے, ایک بھی زخم پیٹھ پر نہ ہو, پشت پر زخم نہ کھانا, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے مدینے کی عورتیں بلدل نہیں جانتی, شیر دل جانتی ہیں. شیر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید صاحب قبلہ. اسی اسنا میں اسی حالت میں ایک اور عورت آتی ہے, مگر اس عورت کے آتے ہی اس نے 2 لفظ بولے ہیں. صحابہ سارے رو رہے ہیں, وہاں کھڑے ہوئے سارے لوگ رو رہے ہیں. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. معلوم ہے کیوں؟ وہ عورت آگے بڑھ کے بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے کو بھی لے کے جائیں. فرمایا کہاں ہے تیرا بچہ؟ نیچے کو اشارہ کیا, یہ میرا بچہ. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی اسے لے جائیں. حضور نے فرمایا یہ کتنا بڑا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ 2.5 سال کا ہے. فرمایا میں اسے لے جا کر کے کیا کروں گا, یہ تو ابھی
बहुत छोटा है, अभी कुछ दिनों पहले तो रोटी खाना इसने शुरू की है, दूध ही पीता होगा अब तक, इसे मैं मैदान में ले जाके क्या करूंगा? आंखों में आंसू ला के बोली या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई, या रसूल अल्लाह आपकी तरफ तीर आते होंगे ना, तीर, तो तीर के लिए ढाल की जरूरत पड़ती होगी, तो मेरे बच्चों को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा। हुजूर अगर मेरे बच्चे के अगर अंदर तीर 2-3 लग जाए, मेरे लाल के और आमना के लाल पे से बच जाए, तो मैं कामयाब हो जाऊंगी या रसूल अल्लाह। और बोली मना मत कीजिएगा, मेरे पास 2.5 साल के बच्चे के अलावा कोई दूसरा बच्चा नहीं है, इसे कबूल कर ले, मैं भी चाहती हूँ। आए हाय, खड़ा बैठा मर्द औरत सारे रोने लगे। मेरे हुजूर ने बच्चे को गोद में उठाया, फरमाया लो लेकर के जाओ अपने बच्चे को, अगर तेरा बच्चा भी छोटा है, अगर तेरा बच्चा ये शहीद नहीं भी हो, जंग में ना भी जाए, तब भी तेरे जज्बे की वजह से अल्लाह तुझे शोहदा की मां में उठाएगा। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करे, तभी तो मैं कहता हूं यार मदीना ऐसे ही लाजवाब नहीं है, अल्लाह ने अपने हबीब को भी लाजवाब बनाया, और जब मेरे नबी को लाजवाब बनाया तो हुजूर को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। न यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब है। मियाँ वो औरत नबी पाक की तरफ से बताओ कैसी कैसी औरतें थी, 2.5 साल के बच्चे को, वो भी तीरों की जद में। आज बच्चे की जरा सी तकलीफ हो जाए माँ चीख जाती, मगर कैसे कलेजे थे उन औरतों के। मगर एक औरत और आ गई, वो तो बिल्कुल बूढ़ी है, मेरी बहनें सुने, बूढ़ी है, 70 साल की उम्र है, और उम्मे अम्मारा नाम है। कहती हुजूर मैं भी जाऊंगी जंग पे। कहा तुम क्या करोगी? कहा मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, मरहम पट्टी करूंगी, मैं जख्मियों का ख्याल रखूंगी, जख्मियों के कैंप में मैं ख्याल। हुजूर ने फरमाया ठीक है। अब जब ये जिहाद के मैदान में गई तो सारे उस तरफ से आने लगे, उन्होंने नबी पाक के ऊपर हमला हो गया। अब जब कुफार ने ये लगा नबी पाक की तरफ को गलत इरादे से बढ़े, तो सहाबा आगे बढ़ गए और उन्होंने हुजूर का प्रोटेक्शन किया। तो उन हुजूर के साथ ने, हुजूर का दिफा करने वालों में, बॉडीगार्ड में उम्मे अम्मारा भी तलवार लेकर खड़ी हो गई। हुजूर ने देखा कि 70 साल की बूढ़ी, बाल सफेद हो गए, ये हुजूर ने उसकी तरफ देखा तो वो समझी हुजूर शायद, मेरे नबी मुस्कुराए तो वो समझी कि शायद हुजूर कुछ और सोच रहे हैं। उसने अपने हिसाब से समझा, कहने लगी हुजूर आप ये ना समझे मैं औरत हूं या बूढ़ी हूं, जब तक मेरी जान में जान रहेगी एक भी दुश्मन को आपके करीब नहीं आने दूंगी, मेरी लाश पे ही गुजरेगा जो भी गुजरेगा। अब देखे काफिर होता है बुज़दिल, और बुज़दिल अगर ना हो तो कैसा काफिर, वो बुज़दिल ही होते हैं। बुज़दिलों ने नबी पाक की इस औरत की तरफ देखा तो उसी की तरफ हमला करा। एक आगे जवान बड़ा उसकी गर्दन काट के रख दी, दूसरा बड़ा गर्दन काट दी, तीसरा बड़ा गर्दन काट दी, चौथा बड़ा उसे कत्ल कर दिया। 7 बड़े एक एक करके उम्मे अम्मारा ने 7 मर्दों को कत्ल किया। अब तो फौज में भगदड़ मच गई, बोले इनसे मत रोका क्यों? का बात यह है कि एक उम्मे अम्मारा की तलवार ने, जो कि बूढ़ी है, 7 को काट के रख दिया। ये बताओ जब बूढ़ी की तलवार में इतनी जान है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरी बहनों कल मरोगी, परसों मरोगी, एक बात याद रखना, कल नहीं मरोगी, मैं भी मरूंगा, आप भी मरोगे, एक दिन होगा कब्र के नीचे आप भी होगे, मैं भी। आज मैं मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ रहा था, तवज्जो करो, नमाज पढ़ते पढ़ते ना तवज्जो करो, तो नमाज पढ़ते पढ़ते कीड़ा एक मेरी तरफ आया, बरसात का दिन है ना, तो बगैर सबके बाहर नमाज पढ़ रहा था, तो ऊपर कीड़ा आया, उसके बाद एक कीड़ा मेरे कान के ऊपर चढ़ा, तो मुझे मैं क्या ख्याल है, मेरे मालिक आज तो जिंदा हूं मगर एक दिन कब्र के अंदर होऊंगा तो कितने कीड़े आएंगे। आज तो सलाम फिरने के बाद हटा सकता हूं मगर उस वक्त जब कीड़े आएंगे तो क्या करूंगा। मेरी बहनों सुनो सुनो, तुम कब्र में जाओगी, एक दिन अल्लाह को जवाब दोगी, तुम्हें ऐसे ही नहीं पैदा किया गया, तुम माँ, अगर माँ हो तो माँ बन के दिखाओ, अपने बच्चे के सामने नमाजें पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, अपने करने का काम करो, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, फिर देखो तुम्हारे घर में कैसी बरकतें आती हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, एक औरत मदीने में नमाज पढ़ रही है, उधर जंग हो रही है, इधर की नमाज पढ़ रही है। एक आदमी आया, उसने इसके एक औरत अंदर आई, ये जब उसने सलाम फेरा तो बोली सुन, औरत बोली, बोले हाँ क्या हो? जंग हो रही, कहाँ? तेरा बाप गया जंग में? कहाँ? का वो शहीद हो गया।
ایک بیٹی کے کلیجے سے پوچھو باپ کا درد کیا ہوتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے عورتوں کو دیکھا ہے کہ جب باپ کی میت کی خبر سنتی ہیں دل پھٹ جاتا ہے. لڑکیوں کا ہاں لڑکیاں جو ہیں وہ باپ کے جنازے کی رونق ہیں. جس کے لڑکیاں نہیں ہوتی اس کے جنازے میں بھی رونق نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا ہے لڑکے تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں باپ نے کیا چھوڑا ہے اور کیا نہیں چھوڑا ہے. کیا چھوڑا ہے اور کیا نہیں چھوڑا ہے. اور بچیاں لڑکیاں باپ کو دیکھ دیکھ کے رو رہی ہوتی ہیں. یار پہلے پیار تھے اب پیار نہیں ہے. اب اٹھ گئے. نماز پڑھ رہی کسی نے آ کر کے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا ہاتھ اٹھا کے بولی مالک قبول کر لے. باپ کی قربانی قبول کر لے. اب یہ دعا پوری ہوئی تھی اس عورت نے دوسری خبر پہنچائی تیرا بھائی بھی تو گیا تھا جوان کا وہ بھی شہید ہو گیا. بولی اے اللہ میرے بھائی کی شہادت کو قبول فرما. کسی نے کہا سن تیرا شوہر بھی تو گیا تھا نا اس کی نہیں سنے گی. کہاں کہ وہ بھی تو شہید ہو گیا. باپ پھر بھائی پھر شوہر. مگر ابھی یہ خبر پوری نہیں ہوئی. اس عورت نے کہا سن تیرا جوان بیٹا بھی تھا نا وہ بھی شہید ہو گیا. اللہ میرے مالک. گھر سے نکلی پردے میں لاش پہ گئی. باپ کی دیکھی بھائی کی دیکھی. نہ باپ کی لاش پہ رکی نہ بھائی کی لاش پہ رکی نہ شوہر کی لاش پہ رکی نہ بچے کی. ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے. کسی نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہی ہے. ہمیں اپنے حضور کو ڈھونڈ رہی ہے. سبحان اللہ زندہ باد. حضور کی بارگاہ میں جاتی ہے سرکار کو دیکھتی ہے عرض کرتی ہے میرے حضور آپ سلامت ہیں تو میری پوری زندگی سلامت ہے. کسی نے کہا باپ کے جنازے پہ آئی ہے ابھی تیرا پردہ ختم نہیں ہوا تو کہنے لگی سن میرا باپ مرا ہے ابھی پردہ نہیں مرا پردہ زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جس عورت کو بے پردہ نہیں دیکھا اسے تم شادیوں میں بے پردہ دیکھو بازاروں میں بے پردہ دیکھو مزاروں پہ بے پردہ دیکھو. توجہ کریں میری طرف میری بہنیں میری بیٹیاں. کچھ ذمہ داریاں ہیں نا. تمہارا بناوٹ الگ ہے مت کی بناوٹ الگ ہے. مت کا لباس الگ ہے تمہارا لباس. تمہاری نماز الگ ہے مت کی نماز الگ ہے. الگ کیوں ہے نماز. تمہاری نماز میں اور مت کی نماز میں فرق کیوں ہے. مرد نماز پڑھے گا اللہ اکبر ہاتھ لائے گا نہیں. تکبیر اللہ جب کہے گا تو پہلی تکبیر کہے گا اللہ اکبر. اور مرد کے لیے عورت کے لیے کیا حکم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بس. کیوں کیونکہ تیری بناوٹ جسم کی اور ہے اور مرد کی اور ہے. تیرا رب نہیں چاہتا کہ تو نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو. اس وجہ سے تیری نماز الگ کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری نماز تیری نماز تیری نماز. اچھا پھر دیکھو حج پہ جا رہی ہے صفا مروہ پہ ساری عورتیں دوڑ رہی ہیں. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے. یہاں سب دوڑ رہے ہیں مگر عورت کے لیے حکم ہے تو نہ دوڑ. تو دوڑے گی تو تیرا جسم ظاہر ہوگا. یہ جو فٹنگ کی کپڑے پہنتی ہیں یہ دیکھنا قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. ان کے مالک نے خالق نے ان کے لیے نماز الگ بنائی کہ یہ پردے میں رہے. پورا جسم ان کا چھپا رہنا چاہیے. جب نماز پڑھے تو توجہ ہے کہ نہیں. آج بے پردگی کی مار ہے مار. بے برکتی یہ
तावीज ले लो, वो तावीज ले लो, वो बरकत दे देगा, ये बरकत दे देगा, फला के पास चले जाओ, ये पेड़ में लटका देना, ये फला चीज में लटका देना, अब तुम खुद लटक जाना, इधर आ जाना, उधर आ जाना। ओ यार दिमाग ही खराब हो गया। कोई बात लॉजिक की करोगे? जो इस्लाम पूरा बेसिक मजहब है, साफ साफ नेचर के तहत बनाया गया मजहब है, उसमें ये सब चीजें टूट दी बीच में। घर में बरकत नहीं। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, समझो, ये औरत घर से बाहर निकली, इस पे अल्लाह की लानत, बेपर्दा, किसकी लानत? अल्लाह की। और अल्लाह फरमाता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, एक मैंने मियां साहब को देखा, मतलब तावीज करने वाले, मैं कोई किसी का मुखालिफ नहीं हूं, सबको नहीं कहता, जो खराब है वो नहीं कह रहा हूं, और खराब को बुरा भी लगेगा, अच्छे को बुरा लगेगा, वो तो काम अच्छा कर रहा है। जो पब्लिक की खल्क़ के खुदा के लिए तावीज करता है, ये तो बहुत अच्छा काम है भाई, तावीज करना, खुदा रसूल से जोड़ना। अब ये खाली बंडल देकर नहीं छोड़ा करो, चले सब हो जाएगा, बरकत हो जाएगी। ये साहब को मैंने देखा, वो फाल खोल रहे थे, तेरे घर में बड़ी बेबरकती है, और बड़ा, और मैं कहा अच्छा वो इसकी तो तुम्हें पता चल गई। एक मैं मुझे वो चले गए ना, तो मैंने दो बातें उनसे कही, बोले जी हजरत, मैंने कहा कुछ कहूं हजरत? बोले जी बताइए। मैंने कहा दो बातें कहना चाहूंगा, अगर बरकत होती तो वो तुम्हारे पास क्यों आता, और अगर तुम्हारे घर में बरकत होती तो पहले तुम अपने देख लेते ना, उसके नहीं है तो तुम्हारे भी तो नहीं है। अब आप मुझे बताएं, पीर देख रहे हैं कि मुरीद के जेब में बरकत है, मुरीद देख रहा है पीर की दुआ में बरकत है, शिकारी शेर से डर रहा है और शेर शिकारी से डर रहा है। समझ आया कि नहीं? अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म फुतूर गैब में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है। कितनी नस्लों तक? बोलो बोलो, कितनी नस्लों तक? जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो कितनी नस्लों तक असर रहता है? 7 नस्लों तक असर रहता है। तवज्जो करें, मेरी तरफ तवज्जो करें, जब किसी पे लानत भेजी गई तो 7 नस्लों तक असर है। मेरे रहमत आलम ने अर्ज की, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार ये बता, जब तू लानत भेजेगा तो 7 नस्लों तक असर, और जब तू अपनी रहमतें भेजता है तो मेरे रब ने फरमाया, महबूब मेरी लानत की तो हद है, मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। रहमत फातिमा पे भेजता है, उसका बेटा हुसैन चमकता है, फिर उसका बेटा ज़ैनुल आबिदीन चमकता है, फिर उसका बेटा बाकर चमकता है, फिर उसका इमाम जाफर चमकता है, फिर इमाम अली रज़ा चमकता है, फिर इमाम तकी चमकता है, फिर मूसा काज़िम चमकता है, फिर जब्बार तकी चमका, फिर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर चमके, मियां सुनैद बिन मोइनुद्दीन चिश्ती कोई बन के चमका, कोई निजामुद्दीन औलिया बन के चमका, कोई फरीदुद्दीन गंजे शकर बन के चमका, तो कोई मखदूम अशरफ जहांगीर बन के चमका। अरे फातिमा पे रहमतें भेजी थी, बरकतें आज तक उनकी औलाद के हिस्से में आ आखिरी बात कर रहा हूं, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है? आखिरी बात कर रहा हूं, मेरी बातें ध्यान दें, मेरी तरफ ध्यान दें। मेरी बहनें ये रोना बंद कर दें कि ऐसा हो गया, फला हो गया, दिमाग का हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नहीं, मेरी बहनों को चाहिए कि वो देखें कि वो नमाज पढ़ती कि नहीं पढ़ती हैं। ये एक हदीस जो बयान कर रहा हूं, ये हदीस शरीफ मैंने नबी पाक के गुंबद के नीचे बैठ के पढ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो भी रमजान के महीने में इफ्तार के पहले। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, हर चीज का जवाब है, मगर मदीने का कोई जवाब नहीं। अल्लाह आप सबको मदीना दिखा दे। आमीन। आलत फरमाते हैं, जन्नत में जाके नार में जाता नहीं कोई, शुक्र खुदा नबी नजातो जफर की है। हजरत मौला अली फरमाते हैं, मैं अपने घर में आया, तवज्जो करें मेरी बहनें और आप भी गौर करें, फरमाते हैं मैं अपने घर में आया, मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में आया, मैं जब अपने घर में आया तो मेरी बीबी ने जब दरवाजा खोला तो मुझे मुस्कुरा के सलाम किया। घर बनने का पहला नुस्खा, शोहर आए तो मुस्कुरा के सलाम। सैयदा फातिमा की सुन्नत भी है, बेहतरीन इबादत है शोहर को राजी रखना। बोलो तो जरा सुभान अल्लाह। शोहर आया
सारी बातें भूल जाओ, कोई बात छोटी मोटी हुई भी है तो दफन कर दो। थक के आया उसे अच्छा माहौल दो। आया, हजरत अली फरमाते मुझे मुस्कुरा के सलाम किया। मैंने कहा फातिमा बड़ी भूख लगी है। कहते हैं मुझसे कहा ठीक है पानी लेके आई। मैंने कहा पानी नहीं पीऊंगा, भूख लगी है प्यास नहीं। कहते अंदर चली गई। मैंने कहा फातिमा खाना लाओ। कहते कोई आवाज नहीं है। फिर मैंने कहा फातिमा खाना लाओ। कहते कई बार आवाज दी ना तो फिर अंदर से रोने की आवाज आई। मैं जब अंदर गया तो मैंने देखा दोनों आलम के मालिक और मुख्तार की बेटी, एक जो है ना वो कोने में बैठी है, चादर भी फटी हुई है। हज़रत अली कहते हैं मेरी जब शादी हुई ना तो एक आदमी बोला दूसरे दिन के आप मेरे घर दावत खा लें। मैंने कहा क्यों? कहने लगे इस वजह से कि आपकी नई नवेली दुल्हन अभी काम नहीं करती होंगी, वो हुजूर की बेटी है, मेरे घर आ जाएंगी तो बरकत हो जाएगी। हज़रत अली कहते हैं मैं रोने लगा। मैंने कहा तू कैसी बात करता है, वो काम नहीं करती है। उन्होंने फजर के बाद इशा तक इतना काम किया है कि रात जब वो मेरे पास आई तो मैंने देखा उनके दोनों हाथों में छाले थे, इतना काम किया था। तू कहता है नई नवेली दुल्हन ने काम नहीं किया होगा। मौला अली कहते हैं मैं अंदर गया। मैंने कहा फातिमा तुम क्यों रो रही हो? कहने लगी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं अपने शौहर को खाना नहीं दे पा रही हूँ। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे तो 7 दिन था, 5-6 दिन का फाका था। आज जब आए हैं तो बच्चे कई दिन से भूखे हैं। कहने लगी ए अली हसन भी भूखा सो गया, हुसैन भी भूखा सोया हुआ है। हजरत अली कहते हैं मैं कुर्बान चला गया। बात पर कुर्बान चला गया, बात करने के अंदाज पर। ये नहीं कहा रख के चले गए थे क्या, ये मांग रहे हो खाना, ये कहा मुझे अफसोस हो रहा है। अल्लाह कहते हैं फिर हुजूर की बेटी जब रोई तो मैं कुछ लगा क्या हुआ फातिमा आप इतना रो क्यों रही? कहते हैं बहुत रोई, इतना पहले नहीं देखा था। मैंने कहा आप तो चले गए थे, आज मेरे अब हो गए, चूल्हा नहीं जला। हजरत अली कहते हैं ध्यान से सुने। हजरत ने कि मैं निकला मजदूर एक यहूदी के दरवाजे पर और जाके बोला बाप के दरवाजे पर कि भाई मुझसे कोई काम ले, रस्सी डोल उठाओ, एक फरोगे एक खजूर दो, बड़ी रस्सी। कहते हैं मैं 3 निकाली थी तो पसीने में ना, बड़ी डोल बड़ी से लेके शाम कहते मैंने 70 निकाला। हजरत और निकालने के बाद 17 अजवा खजूरें मैं हाथ में रख हुजूर की बारगाह में तौर पे लेके गया। या मैं आया हूँ। सरकार ने फरमाया अली खैरियत से आ गए? कहा क्या ये हुजूर ये खजूर कबूल फरमाए? फरमाया तेरे बच्चे भी तो भूखे हैं, तेरी बीबी तो भूखी है, उन्हें नहीं खिला। तो मैंने कहा यार मैं बच्चों से भी ज्यादा बीबी से भी ज्यादा आप करता हूँ, आपसे हुजूर हाथ रखी मैं अजी हूँ, तू भी अली हो जा। चेहरा लगता था थे ऐसे नहीं खाएंगे तेरे घर तेरे संगे तेरे घर मेरे हंसाया तुम नहीं हंसे कमजोर नाना हटा के फिर अपने खजूर की गोली और मुंह में दी हुआ हुसैन को बच्चे इतने कुछ मैं बताऊं मैंने की है मदीने में 5 लाख रखते हैं रोज और हुजूर के सदके में पूरी आती। मैं सही बता रहा हूँ उम्मतों ये ना भूख भूखी हमारे हुजूर ने आज हमारे पीते हैं कहानी है खाना सुन चुके हमारी बहनें आई ससुर चुके हैं पेट ने पाए हैं मर्ज यही है मगर हम सब करते रहे। आज हम सबके चूल्हे में जो ने नवासी आया उसके हजरे में खाई माने पीने आंखों में अल्लाह की बेटी अपने चांदी का क्यों छुपा रही हो? जैसे कि फटी हुई है बीना चादर फटी हुई जरूर है मगर जन्नत भूर में फातिमा मेरी सब की दुआएं हैं। जिसके बच्चे वो किसके सियाह पे पत्थर बांधे हो आज का जिक्र करने के लिए ना किसी को याद है ना किसी को नबी पढ़ना। अब हम बर्बादी कब ये तो कहेंगे बोलो लोगो तो ऐसे ही देखोगे रब से तो लोग आंख लो में जाने से करते हो तुम्हें नहलाएंगे मरने से पहले तो ये आंखों को कैसे होंगे? इसमें तो कोई ये कैसे होंगी? साफ होती हैं आंसुओं से। कैसे बोलो? आंसुओं से। आखिरी बात कर रहा हूं कैसे बोलो? आंसुओं से। बसरा में बाग देखने गया बादशाह, उसने बाग देखा तो फूल अच्छे थे तो फूलों को देखा फिर मालन बड़ी खूबसूरत थी उस पर आशिक हो गया और माली को भेज दिया कि भाग यहाँ से काम कर। मालन से कहा रात को मेरे पास आ जाना। वो पहुंची और सारे दरवाजे बंद करके आ जाओ। सारे दरवाजे बंद करके आई। सब दरवाजे बंद कर आई। कहने लगी नहीं एक दरवाजा खुला रह गया है वो बंद नहीं हो रहा है। वो भी बंद कर। कहा वो मेरे बस की बात नहीं मुझसे बंद नहीं होगा। कहा वो किसका दरवाजा है? किधर का दरवाजा है? कहने लगी वो दरवाजा अल्लाह का दरवाजा है वो बंद नहीं हो रहा है। कहने लगी मैंने बहुत कुछ अल्लाह का दरवाजा बंद कर दिया, मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए, अब हमें कोई नहीं देख रहा है सिवाय खुदा के।
اب اگر تو بادشاہ ہے تو یہ بتا خدا کے لیے کوئی دروازہ بتا جو کیسے بند کروں. وہ بولا یہ ایسی حکمت تو نے کی ہے کہ رابعہ بصری کی ہے. کیسے ڈرنے بولو کے بعد ڈرتے تھے. ایک آدمی کے بعد زمانے میں بہت دھیان سے سننا. آخری بات بارش نہیں ہو رہی ہے نا تو لوگوں نے کہا جان دعا کر پہاڑ پہ جا کے موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے دعا اللہ بارش کر دے. نہیں کرو تم اس میں ایک بندہ ایسا موجود ہے چار سے یہ تو نہیں کروں گا. چھوڑا کس نے چھوڑا اور موسیٰ بھائی کون نے سے نہیں کی کام کیا کہ بارش نہیں ہونے کا. اب بولا تو راز کھل مجھے تھا میرے رب مجھے میں ہی وہ جس نے 40 توبہ نہیں کی. اسے روئے اگر موسیٰ نے کہا کہ دوسری تو اور اس شدیا تو گرم بٹنے لگے. ہم سواز سنگی ہجوم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہو. ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہم نہ ہوئی. پھر بولا پھر جب موسیٰ نے کہا نکلتا ہے یا نام لوں تو پھر مچل گیا. مالک پتہ ہے ٹھیک ہے میں نے کے دروازہ کر کے گناہ مجھے پتہ ہے تو تھا میرے مالک میرے گناہوں پر تو گواہ تھا میرے پروردگار. آج نکل کے نیچے تو رسوا مجھے معاف کر دے. میں آج کبھی گناہ نہیں کروں گا سچی توبہ کرتا ہوں. میں کہا نام لوں زور سے نکلتا ہے پھر نہیں چالے سے بات کبھی مالک معلوم مگر توبہ. موسیٰ نے آواز نہیں بارش ہونے لگی. میاں بڑی موسلا دھار بارش اتنی بارش ہوئی بھیگتے لے گئے. موسیٰ نے مولا پہلے بارش نہیں کر کیوں کر دی فرمایا میرا انا اس نے توبہ ہے مجھ سے معافی مانگ لی ہے. اور پر دلو کرے حالت لگے مالک کا نام تو بتا دے جس نے تجھ سے توبہ. اللہ نے فرمایا گنہگار تھا تب بتایا توبہ کر لی. اب کیا وہ قبر میں میں بھی جاؤں گا آپ بھی جاؤں. فرماتے ہیں میری سب سے جگہ قبر ہے. حضرت عثمان غنیوں میں بھی ہیں جب قبر سے تو بہت رو بھیگ جاتی تھی کہ آپ رہے والے ہیں. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی حضور سے ابراہیم کو دیکھ وہ میرے عثمان اس کا چہرہ بل ابراہیم علیہ السلام. آپ کیوں روتے ہیں؟ کہنے کہ حضور نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. جو اس سے نجات پا گیا اس کا آخرت کا معاملہ بھی صحیح ہے. لوگوں میری بات ختم ہو گئی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ اپنی جان دینے تیار ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. نیچے ہاتھ کر لو نوجوانوں نیچے ہاتھ کر لو جلدی بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ جان دے دیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. نیچے ہاتھ کریں ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں. رات کا وقت ہے 2 بج چکے ہیں. نیچے ہاتھ کریں. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حضور کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں وہ کھڑے ہو جائیں. 1 2 کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو. 2 ادھر آ جاؤ ادھر آؤ نکل کے ادھر. ایک دوسرے نہ دیکھو. آپ بھی آ جاؤ داڑھی پوری کرنے والے آ جاؤ بھائی آ جاؤ ادھر. یہاں آؤ یہاں آؤ یہاں آؤ یہاں آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ آ جاؤ ادھر آ جاؤ. داڑھی رکھانے والے ہی آنا بھائی دھوکے میں نہ آ جانا. پوری داڑھی رکھائے جو آج سے ایک مٹھی سے باہر نکلتی ہوئی. یار اللہ نے اپنے حبیب کے چہرے کو داڑھی دی ہے اور کھڑے نہیں ہوئے. آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے. اللہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہے. کس کے؟ توبہ معاف کرنے والا مہربان ہے. اور کوئی عاشق ہو تو آج اس محفل میں کھڑے ہو کے اپنے نبی کی سنت کو عمل کرے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہو گئے. امام حسین کی 10واں عاشق رسول کوئی ہے؟ آج بیٹھے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. مذہب اسلام مذہب اسلام. کربلا والو ادھر دیکھو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. امام حسین نے کیا کیا؟ پورا گھر قربان کر دیا. بچہ قربان کر دیا. ماشاءاللہ. 1 2 3 کتنے ہو گئے بھائی؟ کھڑے رہو 1 منٹ کھڑے رہو. 10 ہو گئے نا 10 ہو گئے نا پورے. 11ویں شریف غوث پاک کی میرے آقا کی وہ آگئے. سبحان اللہ. پیچھے دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیپال گنج پہ غوث پاک کا کوئی خاص کرم ہے. سبحان اللہ ہے نا. سبحان اللہ. اتنے اچھے لوگ یہاں رہتے ہیں ماشاءاللہ. آؤ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اللہ آپ کو خوشیاں دے. میں تو بیکاری آدمی ہوں غوث پاک کے در کا. میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. میرے خالی ہاتھ ہے. بناوٹ ہے سب. یہ دکھاوا ہے کچھ بھی نہیں ہے. مگر یہ پھر بھی دعا ہے اے اللہ میں برا صحیح مگر تیرے حبیب کی سنت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. میں اپنی جگہ بیکار ہوں. مجھ سے زیادہ برا تو جانتا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. اتنا بڑا بیکار نالائق. مگر ان لوگوں کو دیکھ
کہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، ان پر اپنا فضل فرما، آمین، انہیں نیک بنا لے، آمین، نمازی بنا دے، آمین، انہیں اپنے حبیب کا عاشق بنا دے۔ آمین۔ کوئی 12ویں شریف والا کوئی ہو تو کھڑا ہو جائے، اللہ خوشیاں دینے والا ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ، تیرا ہو گئے، میں ایک مانگ رہا ہوں، اللہ دو دو عطا کر رہا ہے، سبحان اللہ کی شان بڑی ہے۔ بولو دلوں کو بولو، جلد بولو، اب اس محفل میں اٹھانے والا کون ہے لوگوں کو؟ بولو بولو، یہ سنت ایسی ہے جو ساتھ میں جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں نوجوانوں، داڑھی سب حضور کی سنت کی طرح رکھو اور ٹوپیاں سر پہ رکھ کے چلا کرو تاکہ پتہ لگے مسلمان جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لو ہاتھ اوپر کرو، داڑھی دکھانے والے ہاتھ اوپر کرو، میرے ساتھ کو انشاءاللہ علماء کی موجودگی میں وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڈے گی۔ بیٹھ جائیں، جلدی سے بیٹھ جائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے 5 وقت کی نماز کی نیت کرتے ہیں؟ وہ بھی ہاتھ دونوں اٹھا لیں، جو نمازی بننا چاہے وہ ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ بن جائے گا۔ دونوں نیت پاک کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ میری بہنوں سے گزارش ہے، دل میں ارادہ کریں، قرآن پڑھیں، گھر میں اچھا ماحول پیدا کریں، نیک بنے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کو سلامت رکھے جو نیپال گنج کے ہیں، اور باہر کے جتنے علماء ہیں، اس کمیٹی کو اللہ سلامت رکھے، آپ سب کو اللہ سلامت رکھے۔ کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کوئی میری بات بری لگ گئی ہو، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ توبہ کریں، پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی نمازی، اسلام زندہ باد۔